একটু খেয়াল করে এটা শোনা দরকার, কারণ আমি হাফ বলছি তো, হাফ শুনে ডিসিশন মেক করে ফেললে এটা টাফ এবং এটা আমার জন্য ফেয়ার না। তো সেই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাই যেন বাকি হাফটা ধৈর্য করে শোনেন। আমি আসলে আই ট্রাই টু ফিনিশ ইট আপ বাই 7:30। আচ্ছা, যে জিনিসটা আমি নামাজের আগে বলতেছিলাম যে এই যে কিভাবে উইমেন্স রাইট আজকে ওয়ার্ল্ডে এসে স্পেশালি মুসলিম দেশগুলোতে কিভাবে খর্ব করা হচ্ছে সেটা আমি যেটা বললাম। এবং দেখা গেছে যে ওই যে জরিপটা চালানো হয়েছে সেখানে 20টা দেশের ভিতরে লাস্ট 20টা যেখানে জেন্ডার গ্যাপ সবচেয়ে বেশি, সেখানে মুসলমান দেশ হলো 17টা। তো কোনো সন্দেহ নাই যে ইসলামিক দেশগুলোতে নারী নির্যাতন পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। তো শুধু পরিষ্কার হওয়া দরকার যে আসলে এটা কি ইসলামের কারণে অর দেয়ার ইজ সামথিং রং সামহার। এটাই কিন্তু আসলে আজকে আমি যেটা বক্তব্যটা দিয়েছি, ফার্স্ট আমি অ্যাডমিট করতেছি, কোনো সন্দেহ নাই। এবং আমাদের দেশে যারা শিক্ষিত, এখানে অনেক ভাবিরা আছে যারা হলো বুয়েটে লেখাপড়া করছে, যে ভেরি হাইলি এডুকেটেড, তারাও জানে যে এটাতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশে উইমেন রাইটস আর বিং ভায়োলেটেড, ট্রু। এবং মুসলমান দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি, আনফর্চুনেটলি। বাট এটার জন্য কি আসলে ইসলাম দায়ী, অথবা আল্লাহ সূরা নিসার 34 নম্বর আয়াতে বলছে যে পুরুষ হলো মেইনটেনার অ্যান্ড দ্য প্রোটেক্টার, সেই জন্য কি পুরুষটা খারাপ করে এই জন্যেই কারণ ইসলাম এটাকে অ্যালাউ করছে? ইটস নট লাইক দ্যাট। সেটাই আমি চেষ্টা করবো পরিষ্কার করার। তো যেটা আমি বললাম যে আসলে ইসলামিক পন্থী যারা দাবি করে ইসলামিক পন্থী, তাদের যে ব্যাকওয়ার্ড মার্চ, এই ব্যাকওয়ার্ড মার্চের জন্য তারা 1400 বছর আগে 17th সেঞ্চুরিতে ইসলাম আসার আগে মেয়েদের সমাজে যে অবস্থান ছিল, দে আর টেকিং ইট ব্যাক দেয়ার, আবার সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। তো ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়ার ইসলামিক স্টাডি ডিপার্টমেন্টের হেড যে নাম হলো ডক্টর অ্যালান গডলাস, পুরো নাম হলো ডক্টর অ্যালান আব্দুল হক গডলাস, কনভার্টেড মুসলিম, এবং সে ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের হেড এবং সে ওইখানে ইসলামিক স্টাডিজ পড়ায়। উনি ওনার ওয়েবসাইটে আমি পড়ে দেখছি, উনি একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে। আমি যেহেতু ইংলিশ তো আমি কুইক পড়ে যাব, কারণ আমাকে বাংলাতে সময় দিতে হবে বেশি, কিন্তু একটু খেয়াল করে শুনেন, বিকজ দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন। While it is generally agreed that the rights granted to women in the Quran and by the Prophet Muhammad were a vast improvement in comparison to the situation of women in Arabia prior to the advent of Islam. After the Prophet's death, the condition of women in Islam began to decline and revert back to pre-Islamic norms. Yet, just as the women's movement in the West began to pick up steam in the 20th century, the same thing occurred, although to a lesser extent, in the Muslim world at this time. Feminists in the Muslim world in the 20th century are generally upper-class women whose feminism was modeled after feminists in the West. But as the modern socio-political models in the Muslim world after the colonial period began in the 20th century to shift from Western models of society and government to Islamic models, feminism in the Muslim world began to take on Islamic forms rather than imitating the Western feminist form. This has been true not merely for Muslim women but for women throughout the entire Third World. Having thrown off the shackles of colonial imperialism, women of the Third World are increasingly growing resistant to the cultural imperialism marketed by the West, even in the form of feminism. Hence, third world women, like women of color in the West, are realizing that while they have certain things in common with the struggle of Euro-American feminists, what is best for Euro-American women is not necessarily going to be best for them. Consequently, Muslim women
have been developing a distinctly Islamic feminism, just as women of color in the West have been developing not feminism but womanism, in contrast to feminism, which primarily was shaped by the concerns of upper-class Euro-American women. One example of the differences between Western feminism and Islamic feminism concerns the issue of hijab. The hijab is the form of scarf or hair covering commonly worn by Muslim women. It has always been seen by the Western feminists as oppressive and as a symbol of Muslim women's subservience to men. As a result, it often comes as a surprise to Western feminists that the hijab has become increasingly common in the Muslim world and is often worn proudly by college girls as a symbol of an Islamic identity, freeing them symbolically from the neo-colonial Western cultural imperialism and domination. So তসলিমা নাসরিনের সময় যেটা ফেমিনিজম ছিল মুসলিম ওয়ার্ল্ডে, এখন দেয়ার ইজ নো ফেমিনিজম লাইক দ্যাট। এটা হলো মোর ইসলাম মানেই স্টিল উই নিড আওয়ার রাইটস অ্যান্ড দ্যাটস দ্য রাইট ফর্ম। এবং এই ভদ্রলোক উনি একটা ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের হেড, অ্যান্ড হি ইজ অ্যাডমিটিং, হি ইজ রিকগনাইজিং যে উইমেন্স রাইট ইজ গোয়িং ব্যাক টু প্রি ইসলামিক সোসাইটি, আরব দেশে বিশেষ করে। আচ্ছা, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর আমিনা ওয়াদুদ, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর আমিনা ওয়াদুদ, she wrote, I converted to Islam during the second wave of feminist movement in the 1970s. I saw everything through a prism of religious euphoria and idealism. Within the Islamic system of thought, I have struggled to transform idealism into pragmatic reforms as a scholar and activist. And my main source of inspiration has been Islam's own primary source, the Quran. It is clear to me that the Quran aimed to erase all notions of woman as subhuman. There are more passages that address issues relating to women as individuals in the family, as members of the community, than all other social issues combined. Islam brought radical changes regarding women and society, despite the deeply entrenched patriarchy of 7th century Arabia. In the period immediately following the death of the Prophet, women were active participants at all levels of community affairs: religious, political, social, educational, intellectual. They played key roles in preserving traditions, disseminating knowledge, and challenging authority when it went against their understanding of the Quran or the prophetic legacy. The Prophet's wife Aisha, from whom the Prophet said we should learn half of our religion, was sought after as an advisor to the early jurists. In the famous Battle of Camel, she was an army general. The Prophet even received revolution while resting his head on her lap. Unfortunately, this period passed before it could establish a pattern sustainable as historical precedent, and the name of Aisha's cannot erase what was to happen to the status of women in the following 1,000 years. So একজন মুসলিম কনভার্টেড মুসলিম দেখেন, সে দেখতেছে যে ইসলাম কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসে, মেয়েদেরকে কোথায় উঠছিল, অ্যান্ড ইট ইজ সো স্যাড যে আয়েশার সেই সমস্ত কন্ট্রিবিউশন ইজ গেটিং ইরেজড, সব চলে যাচ্ছে। উই আর রিভার্টিং ব্যাক টু দ্য প্রি ইসলামিক সোসাইটি। আচ্ছা, এতক্ষণ পড়লাম হলো দুইজন নন মুসলিমের অবজারভেশন। এবার হলো টাইম ম্যাগাজিনে লিসা বায়ার নামে এক নন মুসলিম ফিমেল জার্নালিস্ট, সে একটা আর্টিকেল লিখছে, ফর হিজ ডে দ্য প্রফেট মুহাম্মদ ওয়াজ এ ফেমিনিস্ট। খেয়াল করে দেখেন, লিসা বায়ার, নন মুসলিম জার্নালিস্ট। ফর হিজ ডে দ্য প্রফেট মুহাম্মদ ওয়াজ এ ফেমিনিস্ট. The doctrine he laid out as the revealed word of God considerably improved the status of women in the 7th century Arabia.
In local pagan society, it was custom to bury alive unwanted female newborns. Islam prohibited the practice. Women had been treated as possessions of their husbands. Islamic law made the education of girl a sacred duty and gave women the right to own and inherit property. Muhammad even decreed that satisfaction from physical intimacy was a woman's entitlement. He was a liberal at home as well as in the pulpit. The Prophet darned his own garments. তখন নিজে নিজে কাপড় সেলাই করছে, and among his wives and concubines, তার মানে ওয়াইফ এবং দাসীদের ভিতরে had a trader, a warrior, a leather worker, and an imam. Of course, ancient advantage do not mean that much of women's 14th century later, if reform is rather than a process, a historical blip subject to reversal. While it is impossible, given their diversity, to paint one picture of women living under Islam today, it is clear that the religion has been used in most Muslim countries not to liberate, but to entrench inequality. So this is really sad. যে মুসলিম নন মুসলিম অ্যালাইক স্কলাররা দে ফাউন্ড আউট যে আমাদের নবী ইসলাম এবং আমাদের প্রফেট মেয়েদেরকে যত উপরে উঠাইছিল, যত জায়গাতে নিয়ে গেছিল, আনফর্চুনেটলি আমরা আবার তাদেরকে সেই ইসলামকে দিয়েই আমরা তাদেরকে আবার ঘরে আটকায় ফেলে, স্কুল বন্ধ করায়, লেখাপড়া করতে না দিয়ে, চাকরি করতে না দিয়ে, উই আর টেকিং ইট ব্যাক এগেইন টু 1400 years ago. আল্লাহ মাফ করে আমাদেরকে। অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোতে নারী অধিকারের বিষয়ে আমরা কম বেশি ইসলাম পূর্ব যুগ, জাহেলিয়া যেটা বলে ইগনোরেন্স, সেই যুগে ফিরে গেছি। এবং আনফর্চুনেটলি আজকের বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতে হাজব্যান্ডদের মন মানসিকতা প্রি ইসলামিক যুগের মতো। দ্যাটস দ্য ভেরি স্যাড পার্ট। দ্য মোস্ট স্যাড পার্ট হলো যে বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতে হাজব্যান্ডদের মানসিকতা ওই আবার সেই 1400 বছর আগে ফিরে চলে গেছে। আচ্ছা, আরব বিশ্বের বিয়ে একেবারে হাত মাছ। আমরা সবাই জানি যে ওসামা বিন লাদেন তার ফাদারের 10 নম্বর ওয়াইফের ছেলে ছিল। হি ওয়াজ দ্য সান অফ দ্য 10th ওয়াইফ। ইসলামের যেহেতু একসঙ্গে 4টার বেশি বউ রাখার নিয়ম নেই, সো প্রথমটা বাদ আর একটা ধরলাম, আবার আগেরটা বাদ শেষেরটা ধরলাম। হি কেপ্ট 4 wives, দ্যাটস ট্রু, ইসলামের ভিতরে ছিল। বাট মাশাআল্লাহ, সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ে তার একসাথে 4টার বউ বেশি না থাকলেও ভদ্রলোক গাড়ির মডেল বদলানোর মতো কিছুদিন পর পর বউ বদলাইছে। এবং লাদেনের ফাদার ওয়াজন্ট দ্য এক্সেপশন। আরব বিশ্বে দিস ইজ ভেরি কমন, যেখানে বউ হলো লাইক এ ফার্নিচার। কোরআনের যে 4 বিয়ের আয়াত, যেটা অনেক কন্ডিশনাল, সেইটাকে অ্যাবিউজ করে এবং যুগ যুগ ধরে রক্তে মিশে থাকা আরব কাঁচা যে মেয়েদেরকে ফার্নিচার মনে করা, এইটা আবার নিয়ে দে আর কামিং ব্যাক। সো তারা আবার সেই 17th century প্রি ইসলামিক যুগে ফিরে যাচ্ছে। দিস ইজ ভেরি স্যাড ইন মোস্ট অফ দ্য মুসলিম কান্ট্রিজ, বাট ডোন্ট ফরগেট বাংলাদেশ ইজ 82 out of 134। আচ্ছা, বাংলাদেশের পিকচারটা একটু ডিফারেন্ট, সেটা আমি এখন যাবো ইনশাল্লাহ। পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘনবসতির যে দেশ, এটা একটু খেয়াল করে শুনি ভাই, দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং। কারণ আসলে আমরা বাংলাদেশ এতক্ষণ বললাম ওয়ার্ল্ডের পিকচার, এবং এখন লেটস বয়েজ ডাউন টু বাংলাদেশ। এইখানে স্বামী স্ত্রীর অধিকার খর্ব খেয়াল করে দেখা দরকার। পৃথিবীর সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ যে দেশটা, যেখানে এবং পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ, দেশগুলোর ভিতরে একটা যে দেশ, আনএমপ্লয়মেন্ট যেখানে অলমোস্ট 35%, এবং অধিকাংশ গার্মেন্টস শ্রমিক মহিলা হওয়া সত্ত্বেও ওভারঅল, খেয়াল করেন, ওভারঅল নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চ মধ্যবিত্ত, এই জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় যে ক্যাটাগরি আসলে বাংলাদেশের বিগ চাঙ্ক, সেখানকার অধিকাংশ মহিলারা হাউস ওয়াইফ। নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, এর মাঝখানে যারা একদম পর যারা, তারা গার্মেন্টসে। আর এই বিগ চাঙ্কের ভিতরে যেটা আসলে মেইন পপুলেশন, বেশিরভাগই হাউস ওয়াইফ। আচ্ছা, তারপরেও ইকোনমিক participation and opportunity, educational attainment, political empowerment, and health and survival,
এই 4টা সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট পরিমাপের এরকম ক্রুশিয়াল মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে মিনিমাম জেন্ডার গ্যাপের তালিকায় বাংলাদেশ টপ 5-এর মধ্যে 82 আউট অফ 134। এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর অধিকার খর্ব কিংবা স্ত্রীকে নির্যাতন করার সাথে ইসলামের আসলে তেমন একটা সম্পর্ক নাই। No matter how hard the anti-Islamic secular intellects in our country try to do that. বরং আমার মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত, একক পরিবার, যৌথ না, একক পরিবার যেখানে শুধু বর বউ বাচ্চা কাচ্চা, একক পরিবার প্রবাসে এবং দেশে এবং প্রবাসে অধিকার খর্ব, নির্যাতন, মানসিক অত্যাচার, একটু টেক কেয়ার করতে পারবে, অধিকার খর্ব, মানসিক অত্যাচার, নির্যাতন, এই জিনিসগুলা ক্যান গো বোথ ওয়ে। আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশ ইজ ভেরি এক্সেপশন। এইখানে যে বললাম যে নির্যাতন, যেটা মানসিক টর্চার, ইট ক্যান গো বোথ ওয়েজ। তার মানে বোর দ্বারা হাজব্যান্ডও হইতে পারে, হাজব্যান্ডের দ্বারা বউ হইতে পারে, ইট গোজ বোথ ওয়েজ। এবং দিস ইজ এ ভেরি আনইউজুয়াল ক্লেম। এটা এবং যে কোনো নারীবাদী শুনলে আমার এগেস্টে চলে যাবে যে বররা আবার বৌদ্ধের দ্বারা কেমন অত্যাচারিত হয়। বাট এনিওয়ে, আমি আমার আর্গুমেন্টের পক্ষে হিসাবে যুক্তি দিচ্ছি। বাংলাদেশে আক্ষরিক অর্থে যেটা মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা ছিল, সেই ম্যাট্রিয়ার্চাল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বাংলাদেশ কখনো ছিল না, যেখানে মানুষ এপ থেকে মানুষ হয়েছে। সো ওটা আমাদের চিন্তা করার দরকার নাই। বিংশ শতাব্দী যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট অ্যান্ড সোশিওলজিস্ট, তাদের মধ্যে হলো আধুনিক ম্যাট্রিয়ার্চাল বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলতে বোঝায় সেই সব পরিবারকে যেখানে মা থাকেন সংসারের সেন্টারে এবং তাকে কেন্দ্র করেই পরিবারের সদস্যরা এবং তাদের অ্যাক্টিভিটি সার্কেল করে। আমরা ছোটবেলায় কি দেখছি যে আব্বা হলো দূরের মানুষ, শুধু অফিস করে আর বাসায় আসে, হি ইজ নট ইনভলভড ইন এনিথিং। সমস্ত চাওয়া পাওয়া সব কিছু মার কাছে। আব্বার কাছে কিছু চাইতে হলে সেটাও মাত্রতে। আব্বা শুধু কামাই করে, ইনকাম করে, সামাজিকতা বোঝে না, সংসার চালায় মা, পুরো সংসার তার হাতের ভিতরে, এবং তিনি দুই পক্ষেরই আত্মস্বজনদের ভিতরে সমস্ত সামাজিকতা উনি মেনটেন করেন। মা ওয়াজ ইন দ্য সেন্টার। এই ধরনের পরিবারগুলোর স্ট্রাকচার এবং ফাংশনালিটি কিছুটা কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে দিস ভেরি কমপ্লেক্স। এইখানে স্বামী এবং স্ত্রী যে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন, তার ফ্যামিলি, নিজের ফ্যামিলির সোশ্যাল অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড, নিজের ফ্যামিলির এডুকেশন, তাদের নিজেদের সোশ্যাল অ্যান্ড সেকুলার অ্যান্ড ইসলামিক এডুকেশন, এবং কে ফ্যামিলিতে কতখানি ফিনান্সিয়ালি কন্ট্রিবিউট করতেছে এবং কে ইনলদের সাথে থাকতেছে, এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় ডোমিনেট করা নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রীর ভিতরে পাওয়ার স্ট্রাগল হয়। সংসারে ডোমিনেট করা নিয়ে হাজব্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে পাওয়ার স্ট্রাগল হয়। এবং 21st সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশি স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য মোস্ট সিভিয়ার প্রবলেম। এবং এইখানে দেখা যায় যে কেউ খুব একটা সুখী না, এবং হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ সুযোগ হইলেই অন্যদের কাছে নালিশ করে পরের সম্পর্কে, বউ সম্পর্কে, আর তো হাজারো কমপ্লেন, এ খারাপ, তা খারাপ, ওর এ খারাপ। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। আমার অবজারভেশন যে এই সমস্যাটা হয়েছে এই জন্য যে আমাদের ল্যাক অফ ইসলামিক নলেজ, আর আরো ইসলামের জন্মস্থান আরব বিশ্ব, যেটা এখন এক কথায় একদম নারী নির্যাতনের সলিড জায়গা, সেখানে আসলে কতটা ধর্ম আর কোনটা আসলে টিপিক্যাল আরব কালচার সেটা আমরা জানি না। আর আমরা পূর্বপুরুষরা আমাদের সবাই হিন্দু ছিল, এই তিনটা কম্বিনেশন আমরা আসলে কনফিউজড। আচ্ছা, হাওয়া আসলামকে আল্লাহ যখন তৈরি করে তখন তার উদ্দেশ্য ছিল, আমি একটা আর্টিকেল থেকে ইংলিশে পাইছি জিনিসটা, টু ইজ অ্যাডামস লোনলিনেস অ্যান্ড ব্রিং ট্র্যাঙ্কুইলিটি to him and to spread over the humankind of the world. Marriage was just a command from Allah so that they could mate as Allah ordered. উদ্দেশ্য পুরো ভিন্ন ছিল, অথচ প্রথা হিসাবে বিয়ের উপরে এক্সেসিভ জোর দেয়া এবং বিয়ের সময় ইসলামিক অবজেক্টিভ থেকে সরে যায় বরপক্ষ এবং কোন পক্ষের ভিতরে লেখাপড়া, টাকা পয়সা, সামাজিক মর্যাদা, শান শওকত,
খানদান এইসব নিয়ে যোগ বিয়োগ কষে, এবং এই যোগ বিয়োগকে প্রত্যেকে উইন করতে চায়, বড় চাই উইন করতে, বড় পক্ষ কন্যা তারাও একজন বিয়ে দিয়ে জিতে যায়। তো এই যদি লাভ করার, ব্যবসাতে লাভ করে অ্যাটিটিউড থেকে দুইটা ছেলেকে এবং মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়, যেটা আসলে পিওরলি হিন্দু কালচার, তো সেখানে তো বিয়ের দিন থেকে সমস্যা শুরু হবে। আমরা যারা বুয়েট থেকে পাশ করছি, বিশেষ করে যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির, তারা বুয়েট থেকে পাশ করে ছেলেদের কথা বলতেছে, পাশ করে প্রথম দিকে এক্সপেকটেশন তার এত হাই ছিল যে একমাত্র বেহেশত ছাড়া দুনিয়াতে এরকম মেয়ে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। এরপর যখন চাকরি ঠিকমতো পাইনি, বেতন কম, আস্তে আস্তে মাথায় টাক পড়া শুরু হলো, বা আস্তে আস্তে নামানো শুরু করলাম করে প্রথম বেহেশতের থেকে দুনিয়াতে নেমে আসলাম। এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমার খেয়াল আছে যে আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে ছিল যে হলো ওই সময় টিভিতে একটা অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা ছিল। তো সে শুধু ফার্স্ট ইয়ারটা আমাদের সাথে পড়ছে, সেকেন্ড ইয়ারে আমেরিকায় তার বিয়ে হয়ে গেছে। তো সে যখন পড়তো আমাদের সাথে, নিঃসন্দেহে যেহেতু টিভিতে সে উপস্থাপিকা, সে দেখতে সুন্দর, সে বুয়েটে পড়ে, শি হ্যাড অল দ্য ড্রিম থিং, এক কথায়। আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারে কেবল। তো কিছু কিছু পোলাপান তারা যখন একটু চান্স মারতে যায়, তখন বাকিরা বলতে আমার খেয়াল আছে যে ওইটা বড়দের খাবার, আমাদের জন্য সেরিলাক। সেই সময় সেরিলাক নামে একটা অ্যাড দিত টিভিতে, যেটা হলো বাচ্চাদের এক ধরনের খাবার জিনিস, বলতো ওইটা বড়দের খাবার, আমাদের জন্য সেরিলাক। তো তো আসলে টার্গেট ওয়াজ সো হাই। এরপর আস্তে আস্তে না ছাড়তে আইসি। তো এই যদি টার্গেট থাকে মানুষের বিয়ের সময়, ইসলামিক অবজেক্টিভ থেকে পুরো সরে যায়, যে চারটা ক্রাইটেরিয়া ইসলাম দিয়ে দিছে, তো সেখানে হাজব্যান্ডের ভিতরে শান্তি কেমনে আসবে রে বাবা? দিস ইজ একদম মানে কমন সেন্স। তো আচ্ছা, বাংলা ছবিতে আমরা যারা বাংলা সিনেমা দেখছি একসময়, আমি খুব দেখতাম, আল্লাহ মাফ করে, প্রায় শুনবেন যে একটা কথা, যে বউ সংসারের লক্ষ্মী। না, হুইজ লক্ষ্মী? লক্ষ্মী হলো হিন্দুদের দেবী। আচ্ছা, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী, ছোটবেলা থেকে আমরা সমস্ত হিন্দু দেবীকে নাম জানি। এই যে চাবির গোছা শাশুড়ির আঁচল থেকে ঘুরে যে বোর আঁচলে, তারপরে দেয়ালে টাঙানো সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, সুন্দর হাতের কাজ, অল দিজ আর হিন্দু থিং। ইসলামিক অনুসারে সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে, নট মহিলার গুণে। কিসের জন্যে? বিকজ হি ইজ রেসপন্সিবল ফর এভরিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য ফ্যামিলি, হাউ হি অ্যাক্টস, হাউ হি রিঅ্যাক্টস, how he leads, and how he respects or disregards his wife's or the children's expectations. That alone, according to the first principle of management, determines সংসার সুখের হবে নাকি হবে না। তো পুরোটাই বর। ওই জিনিস সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, হিন্দু কথা ভাই। দুঃখের বিষয় আমাদের আগের জেনারেশনে, অর্থাৎ আমাদের বাপ মার লাইফে, ফাদারদের, আমাদের আব্বাদের সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে যে মন মানসিকতা ছিল, এবং স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রী বেহেশত, এই ভুয়া হাদিস, এই জিনিস মানে তাদের মনের ভিতরে ধরে রাখে তারা এক্সেসিভ বহির্মুখী ছিল। কখনো সংসারে ইনভলভ হয়নি, কখনো ছেলে মেয়ের সাথে ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়নি, এবং সংসারের রেসপন্সিবিলিটি কখনো নেয়নি। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম সামটাইমস তারা ওয়াইফ এবং ছেলে মেয়েকে মিসট্রিট করছে। এখন সেই জন্যে আমরা এক ধরনের কনফিউজ মানসিকতা নিয়ে বড় হয়েছি, হয়ে এই জেনারেশনে এসে, আমেরিকায় এসে, দ্য সোসাইটি ডিম্যান্ডস, এখনকার কারেন্ট জেনারেশন ইট ডিম্যান্ডস যে বাচ্চাদের সঙ্গে অ্যাটাচ হইতে হবে, এবং ফ্যামিলির ভিতরে রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে, ওই বহির্মুখিতা থাকা যাবে না। এখন আমরা কনফিউজড। যখন কনফিউজ, তখন দেখা যাচ্ছে যে কী করবো না, এটা নিয়ে টেরিটোরিয়াল থ্রেট এবং পাওয়ার স্ট্রাগল হচ্ছে কার ভিতরে? স্বামী স্ত্রীর ভিতরে, যেহেতু দুজনই কনফিউজ। আমি এটাকে একটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি খুব সংক্ষেপে। মনে করেন আপনি কোনো একটা রাস্তাতে ড্রাইভ করতেছেন, সেখানে রাস্তার ম্যাপটা আপনার ব্রেনের ভিতরে বসে গেছে, ক্রস স্ট্রিট কী কী আপনি জানেন না, খেয়াল করেননি, আপনার নামও মনে নাই, কিন্তু ঠিকই আপনি 3-4 বার গেলে আপনার আইডিয়া হবে যে ওকে অমুক জায়গায় লেফট করলে তারপরে মিঠুর বাসা, যদিও আমি কিন্তু নাম্বার জানি না। ট্রু, এইটাকে বলে এক ধরনের ব্রেইন ম্যাপিং। যে ফ্যামিলিতে ফাদারের স্বভাব চরিত্র, বাংলাদেশে যেটা আমরা বুঝাই স্বভাব চরিত্র, আমরা জানি আমি কি মিন করতেছি, যে ফ্যামিলিতে ফাদারের স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো না,
এবং মাকে ওই ফ্যামিলির মেয়েরা ছোটবেলায় স্ট্রাগল করতে দেখছে। ইউ ক্যান বেট যে ওই মেয়েরা যখন বড় হবে, তাদের বিয়ে হবে, তখন তারা তাদের হাজবেন্ডের স্বভাব চরিত্র নিয়ে সহজেই বাতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। এমনকি যদি হাজবেন্ডের চরিত্র ভালো হয়, and this is not much of her fault, because that's how her brain was mapped when she was a child. That is unfortunate. আরেকটা বলি, আমাদের বাপ চাচাদের যেটা সময় ছিল, আমরা দেখছি কিছু কিছু হাজব্যান্ড ছিল যারা বউকে মেয়ে মানুষই মনে করতো না, মনে করতো হাঁস মুরগি। মানে আমার আত্মজীবী আমি দেখছি যে তারা মেয়ে মানুষকে কোনো দাম দিত না। আচ্ছা, এরকম ফ্যামিলির বাচ্চারা যখন মাকে স্ট্রাগল করতে দেখে বড় হয়, তখন কি হয়, এই সমস্ত ফ্যামিলির মেয়েদের ভিতরে ডিফেন্স মেকানিজম স্ট্রং হয়। ঠিক আছে, তারা শিল্ড তৈরি করে এবং পুরুষদের প্রতি তাদের ভিতরে এক ধরনের সাটল হেট্রেড তৈরি হয়। অলদো অর ইভেন ইফ দে নট নেসেসারিলি হেটেড দেয়ার ফাদার, হয়তো বাপকে ঘৃণা করেনি যেহেতু বাপ ছিল, কিন্তু ছেলেদের প্রতি এক ধরনের সাটল হেট্রেড তৈরি হয় এবং ভেরি স্ট্রং ডিফেন্স মেকানিজম হয়। কি হয়, বিয়ের প্রথম থেকে তার হাজবেন্ডের উপরে ডমিনেট করার চেষ্টা করে, যেহেতু দেখছে মা সাফার করছে, সো তার ডিফেন্স মেকানিজম ইজ ভেরি স্ট্রং। সো সে বিয়ের পর থেকেই হাজবেন্ডকে ডমিনেট করার চেষ্টা করে। হয়তো হইতে পারে হাজবেন্ড আসলে ভদ্রলোক, তাকে ওরকম ডমিনেট করার দরকার ছিল না, সে হয়তো বউকে ওরকম ট্রিটমেন্ট করতো না, সে হয়তো তার ওয়াইফকে সত্যি সম্মান করে, বাট যেহেতু সে ওই ম্যাপ নিয়ে বড় হয়েছে, শি ইজ গনা ডু দ্যাট। আচ্ছা, অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই ফ্যামিলি যারা ছেলে হয় তারা কি হয় দেখা যায় যে মার প্রতি এক্সেসিভ সিম্প্যাথেটিক থাকে, এই জন্যে এক ধরনের অপরাধবোধ তার ভিতরে ডেভেলপ করে। বিয়ের পরে হয় কি, সে বোর প্রতি এতই লিনিয়েন্ট হয়ে পড়ে, যেটাকে আমরা বলি যে বোর কথায় ওঠে বসে, এতই লিনিয়েন্ট হয়ে পড়ে, হুইচ ইজ অলসো ব্যাড, হুইচ ইজ অলসো নট হেলদি ফর দ্য কনজুগাল লাইফ। সো খুব লিনিয়েন্সি যেহেতু দেখছে মা স্ট্রাগল করছে, অতএব সে ওভার সিম্প্যাথেটিক হয়ে সে পুরা তার স্পাইন লস করে। Whereas ইসলাম থেকে বলছে যে ইউ শুড টেক দ্য সুপারভাইজারি রোল ইন দ্য ফ্যামিলি, ইজ দ্য ম্যানস ডিউটি। আচ্ছা, এরপর আমরা যখন দেখছি আমাদের বাপ চাচাদের সময় যে তারা সংসারে ইনভলভ ছিল না এবং মা খুব রেসপন্সিবল ছিল, দিস ইজ নাও ইট গোজ টু দ্য হাজব্যান্ডস। আমি আমার কথা বলতে পারি, আমার আব্বা এক্স্যাক্টলি উনি ওরকম বাইরে বাইরে থাকতো, কোনো সংসারের কোনো খবর না। অনেক সময় আমরা কোন ভাই বোন কোন ক্লাসে পড়ি হি ডিডন্ট নো দ্যাট, অনেস্টলি স্পিকিং। সমস্ত বাচ্চা কাচ্চা, ডাক্তার, টিচার, এভরিথিং মাই মা ইউজ টু ম্যানেজ। হয় কি, এই সমস্ত ছেলেরা, ইনক্লুডিং মাই সেলফ, এই সমস্ত ছেলেরা না মাকে আইডোলাইজ করতে শুরু করে, আইডল যেটা, আইডোলাইজ করতে শুরু করে যে দিস ইজ দ্য রিয়েল উইম্যান। আচ্ছা, এরপর যখন বিয়ে করে তখন বোর সাথে মাকে মেলায়, কারণ ছোটবেলা থেকে তার ম্যাপ হয়ে গেছে ওরকম। আচ্ছা, এখন যেহেতু মার প্রতি তার একটা ন্যাচারাল রেসপেক্ট ছিল, ন্যাচারাল লিনিয়েন্সি ছিল, ওইটা তো বোর বেলায় নাই, যে কারণে বউ যদিও ইনাফ রেসপন্সিবল ইন দ্য ফ্যামিলি, বড় চোখে পড়ে না। ওই যে মনের ভিতরে মা বসে রয়েছে যে আমার মা এরকম করতো, কন্টিনিউয়াসলি সে হলো কম্পেয়ার করে এবং এই হাজব্যান্ড আসলে সংসারটাকে নষ্ট করে। আমি চেষ্টা করি ভালো হওয়ার। আচ্ছা, আর একটা মানুষের কথা হলো যেটা আমার অবজারভেশন ছিল যে আই এম অলওয়েজ রাইট। ঠিক আছে, এবং এটা ওয়াইফদের থেকে হাজব্যান্ড এখানে বেশি ইয়ে। আমরা বেশিরভাগই যারা বুয়েটে পড়ছি আমরা সব ভালো ছাত্র ছিলাম ছোটোবেলায়, এবং স্কুলে, পরিবারে, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই আমাদের খুব ভালো জানতো আমাদেরকে। সো ছোটোবেলা থেকে আমরা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পাইতে পাইতে আমাদের ভিতরে কনফিডেন্স এবং ইগো খুব বেশি। এখন বিয়ের পর যখন বউ ইকুয়াল পজিশনে এসে দাঁড়ায় এবং দাঁড়ায় বলতে তোমার ওইটা রং, তুমি ওইটা ঠিক করনি, ইগোতে ঝাঁকি লাগে, সারা জীবন আমি ঠিক, সারা জীবন আমি ঠিক। এখন বয়স করে যে আমি ভুল, আমার লজিক স্ট্রং না, এই যে আমি মানতে পারি না, তখন কি হয়, ওই ঘুরে ফিরে উই অলওয়েজ ট্রাই টু কাম উইথ আওয়ার ফাইনাল আর্গুমেন্টে ফিরে আসি। অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইস আর্গুমেন্ট, যে কোনো ঝগড়া আর্গুমেন্টের পরে উই ট্রাই টু কাম উইথ দ্য সেম ফাইনাল আর্গুমেন্ট, সি আই ওয়াজ রাইট। না, আমি ঠিক ছিলাম, তাল গাছটা আমার।
তো এটা মহিলাদের ভিতরেও আছে, এটা যেরকম পুরুষদের ভিতরে আছে মহিলাদের ভিতরেও আছে, বিশেষ করে যারা শিক্ষিত এবং স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পেয়ে বড় হয়েছে তাদের ভিতরেও ইট কুড বি দ্য সেম থিং, যে আমি সবসময় ঠিক, আমি সবসময় ঠিক। আর হলো যে বিং অ্যাম্বিশাস। আচ্ছা, প্রত্যেক ফ্যামিলিতে, যেহেতু আমাদের কারেন্ট জেনারেশনে প্রত্যেক ফ্যামিলিতে স্বামী এবং স্ত্রীর ভিতরে কেউ না কেউ একজন আরেকজনের থেকে ওয়ার্ল্ডলি ম্যাটার্সে বেশি অ্যাম্বিশাস। দিস ইজ ন্যাচারাল। বেশি বেশি টাকা পয়সা, দামি বাড়ি গাড়ি, শো অফ মানসিকতা, এটা থাকতে পারে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ নাথিং রং উইথ দ্যাট। বিং অ্যাম্বিশাস কোনো খারাপ জিনিস না। আচ্ছা, স্বামী যদি, খেয়াল করেন, স্বামী যদি ওয়াইফের থেকে বেশি অ্যাম্বিশাস হয় তাহলে খুব একটা সমস্যার কথা না, বিকজ হিজ মেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল স্ট্রেংথ আর ন্যাচারালি সাপোর্টিভ টু অ্যাসিউম অ্যান্ড হ্যান্ডেল হোয়াট কামস উইথ ইট। স্বামী অ্যাম্বিশাস হইলে তার সাথে যে সমস্ত ঝামেলা আসে হি ক্যান হ্যান্ডেল দ্যাট, কারণ আল্লাহ তাকে ওইভাবে বানাইছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ওয়াইফ যদি স্বামীর থেকে বেশি অ্যাম্বিশাস হয় ইন টার্মস অফ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিং, তাহলে হয় কি, ইভেনচুয়ালি শি সিটস অন দ্য ড্রাইভিং সিট অফ দ্য ফ্যামিলি। পাওয়ার স্ট্রাগল। সো বর যদি একটু কম অ্যাম্বিশাস হয়, বউ ইভেনচুয়ালি ইজ গোনা সিট অন দ্য ড্রাইভিং সিট অফ দ্য ফ্যামিলি, এবং যখনই বসবে দেন শি ইজ গোনা অ্যাসিউম দ্য সুপারভাইজারি রোল অফ দ্য হাউস হোল্ড। এখন আমেরিকা একটা কথা আছে যে দেয়ার ইজ নো ফ্রি রাইড। তো আপনি যদি একই সাথে ম্যানেজার হন আবার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারও হন, তাইলে ইউ আর ডুইং ডাবল ডিউটি অ্যান্ড ডাবল ওয়ার্ক। হাজব্যান্ড বলে যদি কোনো কিছু থেকে থাকে, তাকে যদি বাসাতে রেখে দেওয়া হয়, ঘরের কোন কোনায় ময়লা পড়ে আছে সে খেয়ালও করতে পারবে না। ওয়াইফ যে, সে কেন ফুল টাইম জব করুক, সে যদি এমপ্লয়েড হয়, ফিরে আসলে ঘরের কোন কোনায় কি ময়লা তার চোখে পড়বে। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। আল্লাহ এভাবে বানাইছে। অতএব কি হবে, সে স্ট্রেস আউট হয়ে যাবে। এবং এই ফ্যামিলি আসলে সাস্টেনেবল না, কারণ যেহেতু প্রথম কথা হলো যে অ্যাম্বিশাস হওয়ার কারণে সে হাজব্যান্ডকে, শি ইজ রিমুভিং দ্য হাজব্যান্ড ফ্রম দ্য সুপারভাইজারি রোল বিকজ শি ইজ মোর অ্যাম্বিশাস দুনিয়ার জন্যে। আল্লাহ ইজ ফ্রি তখন। আল্লাহ বলবে যে আই এম নো লঙ্গার রেসপন্সিবল ফর ইউর ফ্যামিলি বিকজ ইউ চোজ ইট টু বি দ্যাট ওয়ে বিকজ অফ ওয়ার্ল্ডলি ম্যাটার্স। আল্লাহ যদি ফ্রি হয়ে যায় আমার থেকে, দিস ইজ ভেরি রিস্কি, তখন ওই ফ্যামিলি আসলে সাস্টেনেবল না। তো যাই বললাম, এটা আসলে মূলত যে সমস্ত সমস্যাগুলা সেটাই আমি এতক্ষণ বলার চেষ্টা করলাম। আরও কিছু জিনিস ছিল, সেটা বললে ভালো হইতো, কিন্তু আসলে টাইমের পারা কঠিন। একটা হলো যে তোমার ফ্যামিলির জন্য খরচ করার সময় টাকায় শর্ট পড়ে না, কিন্তু আমার ফ্যামিলির জন্য খরচ করতে গেলে তোমার টাকা থাকে না। ইট ইজ এ ভেরি কমন প্রবলেম আমাদের ভিতরে। বিশেষ করে যে সমস্ত হাজব্যান্ড ইনকাম করে, দে আর অলওয়েজ দ্য ভিকটিম। তো আসলে খেয়াল রাখা দরকার যে ইসলাম কিন্তু আসলে ডিফাইন করছে ফ্যামিলিকে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ খুব বড় জোর দাস দাসী, তার বাইরে কিন্তু আসলে দেয়ার ইজ নাথিং যৌথ ফ্যামিলি। ইনল ফিনল বলে কিচ্ছু নাই। তাদের আলাদা রাইট আছে আত্মীয় হিসাবে, কিন্তু দেবর ননদ সাদা শালি সব হলো রিলেটিভ। আচ্ছা, হাজব্যান্ড যদি তার নিজের বাপ মা ভাই বোনদের টেক কেয়ার করতে যায়, তাহলে এটা তাকে মেনেজ করতে হবে তার পয়সা দিয়ে। ওয়াইফ যদি তার ভাই বোন মা বাবাকে এক্সপেন্স দিতে চায়, এটা হলো ওয়াইফ করবে নিজের পয়সা দিয়ে। হাজব্যান্ড যদি দিয়ে দেয়, হাজব্যান্ড ইজ মার্সিফুল, সোয়াব পাবে, কিন্তু দিতে বাধ্য না। এমনকি ইসলামিক রুলিং অনুযায়ী ওয়াইফ যদি বাপের বাড়ি বেড়াইতে যায়, হাজব্যান্ড এই ট্রাভেল এক্সপেন্স দিতে বাধ্য নয়। যে ট্রাভেল এক্সপেন্স, তার মানে কি আমরা যারা বোরে প্লেনে টিকিট করে বাংলাদেশে নিয়ে যাই, দিস ইজ ফ্রি গিফট। এটা কিন্তু আসলে আমাদের এক ধরনের অনুগ্রহ, মার্সি। আচ্ছা, এখন কথা হলো যে সমস্ত ওয়াইফরা চাকরি করে তাদের জন্য এরকম সমস্যা না, তারা বরং ইন দ্য আপার হ্যান্ড, তাদের হাত উপরে, কারণ তারা পুরো ইনকামটা ইসলাম বলে দিছে ইউ ক্যান কিপ এভরি সিঙ্গেল পেনি। বরকে একটা পয়সাও দেওয়া লাগবে না, ঘরে একটা পয়সাও দেওয়া লাগবে না, পুরোটাই বাপ মারে দিতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, সমস্যা কাদেরকে নিয়ে? যারা ইনকাম করে না, তো তারাও তো আসলে মানুষ, তাদেরও তো ইচ্ছা হয় যে তার বাপার জন্য করা। আমরা কিপটা বেশি, বইটার প্রলোভন বেশি কিপটা। এনিওয়ে, তো এই জন্যে আমি আহকামে জিন্দেগির, বাংলাদেশের দেখেন, বাংলাদেশের আহকামে জিন্দেগির হুজুর মৌলানা হেমাদুদ্দিন, উনি ওনার বইতে লিখছে এইভাবে
স্বামীর সচ্ছলতা যেরূপ, স্ত্রীকে সেই মানের ভরণ পোষণ দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। এছাড়া স্ত্রীর হাত খরচের জন্যে পৃথকভাবে কিছু কিছু দেওয়া উচিত, যাতে সে তার ছোটোখাটো এমন সব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে যেগুলো সবসময় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের যাদের ওয়াইফ হলো হাউস ওয়াইফ, ইনকাম করে না, প্লিজ মেক শিওর তারা যেন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বউকে হাত খরচ দেয়। আলহামদুলিল্লাহ আমি দিই, প্রত্যেক মাসে বেতন থেকে একটা সার্টেন জিনিস অটোমেটিক তার অ্যাকাউন্টে চলে যায়, অটোমেটিক, অ্যান্ড আই হ্যাভ নো কন্ট্রোল হোয়াটসএভার অন দ্যাট। সো আমি রিকমেন্ড করবো যে সমস্ত হাজব্যান্ডের ওয়াইফরা, হাউস ওয়াইফ, প্লিজ ওয়াইফের জন্যে হাত খরচ দেয়া। হুজুরা পরিষ্কার বলেছে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, হাউস হোল্ড ওয়ার্ক নিয়ে আমি একটু সময় নিই মিঠু, 10 মিনিট। আচ্ছা, আমাদের একটা বড় হিকাপ আছে হলো হাউস হোল্ড ওয়ার্ক নিয়ে। ভ্যাকিউম কে করবে, লন্ড্রি কে করবে, কে কি করবে, কন্টিনিউয়াসলি কাছাকাছি, নোবডি লাইকস দ্যাট। রান্না বাড়া, সবজি কাটা, তুমি হলো চিকেনটা ধুয়ে দাও, কাটে দাও, আমি শুধু রান্না করে দিই, সো মেনি ইস্যুস। তো সেই জন্য আমি চাইছি এটা একটুখানি টাচ করার জন্য। একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার, সেটা হলো যে আমেরিকাতে আমরা যারা এখানে আসি, আমাদের ওয়াইফ যারা হোক, চাকরি করুক বা না করুক, বুয়েটে পড়ুক বা এমনি জেনারেল ইয়েতে লাইনে লেখাপড়া করুক, তারা সবাই কিন্তু ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। এবং আমরা যারা জানি বাংলাদেশে এক একটা বাসায় 4টা-5টা কাজের মানুষ, তারা যখন আনম্যারিড ছিল তখন কখনো তাদেরকে কিন্তু কাজ করা লাগেনি। এবং দেশে তাদের যে সমস্ত বোনরা আছে, তাদের প্রত্যেকের বাসায় কাজের লোক। তারা পানিটা খাইতে চাইলেও নাম ধরে মেয়েরাটাকে কাজের মেয়েরে, সে হলো পানি ঢেলে দিয়ে যায়, কিচ্ছু করে না বন্ধুরা। এই বেচারি বিদেশে আসে যদি সমস্ত কাজ তার চোখে পড়ে, তা আপসেট হবে, স্বাভাবিক সেটা। তো এইটা তাদের জন্য আসলে খুবই হার্ড, খুবই ডিফিকাল্ট। এবং 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 হাজব্যান্ডদের উচিত এটাকে রেকগনাইজ করা, যে অ্যাটলিস্ট তারা ইউজ টু না এবং তাদেরকে আসলে কষ্ট করতে হচ্ছে। বাট একটা জিনিস ওয়াইফদের মনে রাখা উচিত, সেটা হলো যে দে শুড নট থিঙ্ক দ্যাট দে হ্যাভ বিন রং বাই ইসলাম। ওই যে বলছে, যেহেতু হাউস হোল্ড ওয়ার্ক তাদেরকে করতে হবে, ইসলাম তাদেরকে এটা বলে কিন্তু রং করেনি তাদেরকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম হাউস হোল্ড ওয়ার্ক করা কিন্তু ডিসগ্রেসফুল না। তাই যদি হইতো, তাইলে এই যে খাওয়ার পানি টানতে টানতে এবং সংসারের কাজ করতে করতে হযরত ফাতেমার হাতে কোমরে যে দাগ পড়ে গেছিল, যে স্টোরি আমরা কম বেশি সবাই জানি, উনি হলো বেহেশতি জান্নাতি নারীদের লিডার হইতেন না। তো পাশাপাশি আমাদের এটা খেয়াল রাখা দরকার যে আসলে হাউস হোল্ডের যে প্রাইমারি রোল, আমি আগে বারবার করে বলছিলাম স্কোপ অফ ওয়ার্ক, আল্লাহ কিন্তু প্রত্যেকের স্কোপ অফ ওয়ার্ক ডিফাইন করে দিছে। হাউস হোল্ড ওয়ার্কের প্রাইমারি রোল, এটা আসলে ইসলামিক রুলিং দিছে হলো ওয়াইফকে, কিন্তু সেটা আসলে একটা বাউন্ডারি, এটা কোনো অ্যাবসলিউট জিনিস না। সো কি করতে হবে আমাদের, আসলে দেখতে হবে যে আল্লাহ রাসূল নিজে কি করছে। তো উনি বাড়িতে কিরকম ছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা was once asked how the Prophet's conduct was in his home. Aisha radhiyallahu anha was once asked how was answer. I'm sorry. Aisha was once asked how the Prophet's conduct was in his home. She said, "He was like one of you at home, yet he was most lenient and most generous. He was ready to give a helping hand to his wives in the ordinary work of the house. He sewed his own clothes and mended his own shoes." আমরা ছোটবেলায় দেখছি যে আব্বা জামা পরে আসে অফিসে যাওয়ার আগে দাঁড়াই, মা হলো টাই বেঁধে দেয়। আব্বা অফিস থেকে ফিরে এসে চেয়ারে বসে, মা দৌড় দিয়ে যে জুতাগুলো খুলে দেয়, জুতা মোজা সব খুলে দেয়। And we thought these were the signs of the deep love between them. এখন তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ রাসূল নিজে যে ছেঁড়া জামা সেলাই করলেন, অ্যাজ ইফ তার আর তার বোর ভিতরে কোনো লাভ ছিল না। তো ওয়াউযুবিল্লাহ, ওটা আসলে ওটা আল্লাহ রাসূল করছে, সেটা হলো আসলে মুসলিম হয়। আর আমার আব্বা ওই অফিস থেকে ফিরে আসে চেয়ারে বসলে মা দৌড়ায় যে জুতা মোজা খুলতো, দেখা হচ্ছে হিন্দু হয়ে। অমিতাভ বচ্চন লম্বা, সিনেমায় আমরা দেখছি আসে দাঁড়াইলে, শার্ট পরে দাঁড়াইলে
রাখি কিংবা হেমা মালিনী দৌড়ায় যে একটা টুল নিয়ে আসে পায়ে টুল, মানে সেই টুল পায়ে দিয়ে তার জামাটায় লাগাই দেয়। তো এই যে দেখে দেখে আমরা হিন্দি ছবি দেখে যে হিন্দু কালচার শিখছি, এই জন্যেই আমরা কোনো পুরুষরা বাংলাদেশে আমাদের বাপরা প্লাস আমরা কাজ যে করা লাগে ওই জিনিস মাথায় নেই। কারণ বউ যখন ভ্যাকুমটা করে দাও, আমি তো এখানে হাফ ডে। তো এটা খেয়াল রাখা দরকার যে আসলে উচিত আমাদের যে যেরকম আল্লাহ রসুল করছে নিজের ছোটখাটো কাজগুলো নিজে করা। অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি নিজে হি হেল্প হিজ ফ্যামিলি, সংসারের কাজে উনি সাহায্য করছে, হাউস হোল্ডের কাজে। লেটস ট্রাই টু ডু দ্যাট। আচ্ছা, তো অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে, শেষ হইয়াও হইল না শেষ। আমি 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 সলিউশনটা কুইক বলে দিই। আচ্ছা, এখন হলো যে আমি এতক্ষণ বললাম সবই কিন্তু সমস্যা, আমি কিন্তু সমাধান করি না। এখন আসলে কেমনে বউ হাজব্যান্ড ওয়াইফ ভালো থাকবে? প্রথম কথা হলো যে দুনিয়া নিয়ে আলোচনা কমাই দিই। জেনারেল সলিউশন যে সেটা হলো যে যদি 24 ঘন্টার আলোচনার ভিতরে যদি 50% যদি ধর্মের কথা হয়, কেন যে আমি তুমি কেমনে আরো ইসলামের পথে আগাইতে পারি, বাচ্চাদেরকে কেমনে ইসলামের পথে আগাইতে পারি, ইসলাম যদি 50% ডিসকাশন অকুপাই করে থাকে, তাহলে ফাইট তো এমনিই নাই। সো লেটস ট্রাই টু ডু দ্যাট। এটা হলো ইন জেনারেল সলিউশন। এখন হলো ক্যাটাগরি সলিউশন। প্রথম হলো মানে ওয়াইফদের প্রতি উপদেশ, যারা হলো সিস্টার যার ওয়াইফ তাদের প্রতি আমার একটা উপদেশ, সেটা হলো যে আমি একটু সময় নিই মিঠু, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমার মা ক্লাস 9 পর্যন্ত লেখাপড়া করছে, আমার খেয়াল আছে। আমার বিয়ের প্রথম দিন আমার মা আমার সামনে আমার ওয়াইফকে ডাকে নিয়ে বললেন যে দেখো মা, প্রত্যেকটা ছেলে তার লাইফে তার জীবনে 2টা মেয়ের ভালোবাসা পায়। আমার মা পড়ছে মাত্র ক্লাস 9 পর্যন্ত। বলছে প্রত্যেকটা ছেলে তার জীবনে 2টা মেয়ের ভালোবাসা পায়, বিয়ের আগ পর্যন্ত তার মার, বিয়ের পরে তার ওয়াইফের। এবং এরপর আমার মা বলছিল, আই ক্যান ক্লিয়ার রিমেম্বার দ্যাট, আমার ছেলেটারে তুমি ভালোবাসা দিও মা, থিঙ্ক অফ ইট। অ্যান্ড শি ডিড দ্যাট, alhamdulillah. Anyway, so love alone is very powerful. So love your husband as his mom loved him. So wife যারা তাদের প্রতি, সিস্টার যারা তাদের প্রতি আমার উপদেশ হলো যে love alone is very powerful. So love your husband as his mom loved him. আর যে 4জন মহিলা যারা জান্নাতের সব থেকে উপরে থাকবে, যারা আসলে হুইল বি দ্য লিডার, আসিয়া আলাইহিস সালাম, মারিয়াম আলাইহিস সালাম, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এই 4জনের ভিতরে 2জন ছিল গ্রেটেস্ট মম এবং শেষে 2জন ছিল গ্রেটেস্ট ওয়াইফ। খাদিজা তার হাজব্যান্ডের থেকে 15 বছরের বড় ছিল। হি ওয়াজ 25, শি ওয়াজ 40। এবং আল্লাহ রাসূল নবুয়ত পাওয়ার পর তারা আরো 15 বছর, না সরি, নবুয়ত পাওয়ার আগে 15 বছর সংসার করছে। এবং উনি যখন, আমরা সংসারে একদিন ভ্যাকুম না করলে পরদিন ভাত বন্ধ, উনি দিনের পর দিন উনি হীরা পর্বতে বসে উনি ওই যে মেডিটেশন করছে নবুয়ত পাওয়ার আগে। এবং এই গরমের ভিতরে পানি নিয়ে তার এই বয়স্কা ওল্ড ওয়াইফ কত কষ্ট করে ওই রকম পাহাড় বায়ে তাকে পানি দিয়েছে, তাকে খাবার দিয়েছে। শি ওয়াজ দ্য মোস্ট সাপোর্টিভ ওয়ান। এবং তার হাজবেন্ড প্রতি তার রেসপেক্ট কত বেশি ছিল, নবুয়ত পাওয়ার আগে, নবুয়ত পাওয়ার পরে, নবী অবস্থায়, নবী হওয়ার আগে। শি ওয়াজ ভেরি রেসপেক্টফুল টু হার হাজব্যান্ড। এই জন্যই তাকে 4জন নারীর ভিতরে এত টপ পজিশন দেওয়া হয়েছে। আর আজকে আমাদের হাজব্যান্ডরা আমার থেকে 5-7 বছরের বড়, কত সহজেই তুই তুকারি করে ফেলে রেখে গেলে। দিস আর স্যাড। হাজব্যান্ডের প্রতি ডিসরেসপেক্টফুল হওয়া ঠিক না। এটা আমাদের নবীর এবং উম্মুল মুমিনিন, নবীদের যারা ওয়াইফ ছিল তাদের শিক্ষা এটা না। বি রেসপেক্টফুল টু ইউর হাজব্যান্ড। আচ্ছা, আমি সেই সময় আর কি আরবে একটা বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়েতে আব্দুল মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি একটা ফ্যামিলির বিয়ের ঘটনা বলছে এবং উনি বলতেছে যে বিয়ের সময় মা তার মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছে। খেয়াল করেন, এটা আমি একটু সময় নিচ্ছি কিন্তু আসলে এটা এত হেল্পফুল। এটা বিয়ের সময় আরবে, সেই সময় মক্কাতে মা তার মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছে, ও মাই ডটার,
If it were considered unnecessary to give you this advice because of good manners and noble descent, then it would have been unnecessary for you because you possess these qualities. But it will serve as a reminder to those who are forgetful and will help those who are wise. O my daughter, if a woman were able to do without a husband by virtue of her father's wealth and her need for her father, then out of all people, you would be most able to do without a husband. But women were created for men, just as men were created for them. O my daughter, you are about to leave the home in which you grew up, where you first learned to talk, to go to a place you do not know, to a companion to whom you are unfamiliar. By marrying you, he has become your master over you. So be like a servant to him. Then খেয়াল করেন, and he will become like a servant to you. কি বলতেছে? হাজবেন্ডকে মাস্টার বানাও, তার সার্ভেন্টের মতো হও, and husband will become your servant. Take from me 10 qualities which will be a provision and a reminder for you. The first and second of them, be content in his company and listen to and obey him, for contentment brings peace of mind, and listening to and obeying one's husband pleases Allah. The third and fourth of them are, make sure that you smell good and look good. He should not see anything ugly in you, and he should not smell anything but a pleasant smell from you. The fifth and sixth of them are, prepare his food on time and keep quiet when he is asleep, for raging hunger is like a burning flame, and disturbing his sleep will make him angry. The seventh and eighth of them are, take care of his servants and children, and take care of his wealth, for taking care of his wealth shows that you appreciate him, and taking care of his children and servants shows good management. The ninth and 10th of them are, never disclose any of his secrets and never disobey any of his orders. For if you disclose any of his secrets, you will never feel safe from his possible betrayal. And if you disobey him, his heart will be filled with hatred towards you. O my daughter, be careful of showing joy in front of him when he is upset, and do not show sorrow in front of him when he is happy, because the former shows a lack of judgment, whilst the latter will make him unhappy. Show him as much honor and respect as you can, and agree with him as much as you can, so that he will enjoy your companionship and conversation. O my daughter, know that you will not achieve what you would like to until you put his pleasure before your own and his wishes before yours in whatever you like and dislike, and may Allah choose what is best for you and protect you. হাজব্যান্ডদের প্রতি উপদেশটা আমি শেষ করবো। এতক্ষণ ভাবিদের জন্য বা সিস্টারদের উপদেশ ছিল, হাজব্যান্ডদের জন্য এখন উপদেশ। প্লিজ এটুকু ইংরেজিতে মাঝে মধ্যে বাংলা থেকে ইংরেজি শক্ত লাগে। Don't forget that your wife is also the mother of your children. আবার বলি, don't forget that your wife is also the mother of your children. So treat her nicely as you would have treated your own mother. And know this, to get respect from your wife, you must learn to respect her in the first place. And don't forget to compliment her every now and then about her good cooking, her beauty, her kindness, etc. And buy gifts for her so that she may feel recognized and appreciated. গিফটে আমি অন্য জায়গায় করি, মাইজারনেস অন্য জায়গায় করি, বিয়ে ভালো মানে বউ ভালো রাঁধতেছে, দেখতে সুন্দর দেখাচ্ছে, এইগুলোর জন্য আমরা হরহামেশা বলি। They become happy and they feel recognized and appreciated. এবং let's buy gifts for them. আমি নিজে খুব কম কিনে, আল্লাহ মাফ করে। আচ্ছা, দ্বিতীয় উপদেশ আসলে এখানে অনেকগুলা আছে, কোরআনের আয়াত, হাদিস, আমি এতগুলা বলবো না, আমি অলমোস্ট এন্ডে চলে যাচ্ছি। শুধু কিছু হাদিস দিয়ে খেয়াল করি আমরা ভাই, কারণ এগুলো আল্লাহ রাসূলের কথা। Fear Allah in respect of woman.
The best of you are those who are best to their wives. The world and all things in the world are precious, but the most precious thing in the world is a virtuous wife. A Muslim must not hate his wife, and if he is displeased with one bad quality in her, let him be pleased with one that is good. It goes both ways. আমরা বউরা বরদের ভিতরে খালি খুঁত খুঁজে পাই, সমস্যা খুঁজে পাই, বররা বউদের ভিতরে খালি সমস্যা খুঁজে পায়। আল্লাহ রাসূল বলতেছে, if you are displeased with one thing, let him be pleased with something else. মানুষের স্ট্রেংথ থাকে, উইকনেস থাকে। Let's not only see at the fault of the weakness, let's try to recognize the strength so that we can have the respect for them. The more civil and kind a Muslim man is to his wife, the more perfect in faith he is. আচ্ছা, আমি আর বেশি পড়বো না, একটা লাস্টে শেষ করে দিই। সেটা হলো যে, খেয়াল করেন, আমরা অনেকেই বোর্ডে সোনা গয়না দিতে চাই না, আমি নিজেও দিই না। আচ্ছা, এটা হলো, this is very interesting story. এটা হলো narrated by Aisha, the story of Zar about her husband Abu Zar, which Aisha told the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zar, Abu Zar's wife, তার বর সম্পর্কে আয়েশার কাছে গল্প করছে। আয়েশা সেটা প্রফেটের কাছে বলতেছে। কেমনে বলতেছে? My husband is Abu Zar. And what is Abu Zar? He has given me many ornaments, and my ears are heavily loaded with them. আমরা পাতলা দেখে সোনার জিনিস কিনে দিই। বলতেছে, my husband Abu Zar, সে হলো, he has given me many ornaments, and my ears are heavily loaded with them, and my arms have become fat. খুব একটা কাজ না করে আরাম করে মোটা হয়ে গেছে। And he has pleased me, and I have become so happy that I feel proud of myself. He found me with my family, who were mere owners of sheep and living in poverty, and brought me to a respected family having horses and camels and threshing and purifying grain. Whatever I say, whatever I say, he does not rebuke or insult me. When I sleep till late in the morning, and when I drink water or milk, I drink my fill. Then Aisha is telling, at this, Allah's Apostle said to me, Allah Rasul Aisha would say, I am to you as Abu Zar was to his wife Zar. খেয়াল করেন, আল্লাহ রাসূল বলতেছে, এত কিছুটা বললো যে আমার মানে as if she was a spoiled wife, এবং আল্লাহ রাসূল বলতেছে যে আবু যর তার বোর প্রতি যেরকম ছিল, আমি তোমার প্রতি সেরকম। আচ্ছা, আমি আবার মাফ দিচ্ছি 5 মিনিট। আচ্ছা, লাস্টের ডিস্ট্রিবিউট আপনার অনেক শুনছেন, সেটা হলো যে হামনা বিনতে জাহাশ, যে হলো প্রফেটের ওয়াইফের সিস্টার, জয়নাব বিনতে জাহাশের সিস্টার ছিল। আচ্ছা, হামনা বিনতে জাহাশের হাজবেন্ড ছিল হলো মুসাব ইবনে উমাইর। আচ্ছা, এবং তারা দুজন একসঙ্গে মুসলমান হয়েছিল। Hamna's husband Musab was killed in the battle of Uhud. It has been narrated that when the Holy Prophet ﷺ returned from the battle of Uhud, the women began to ask the fates of their men folk. They were given no news until they approached the Holy Prophet ﷺ. When Hamna approached the Holy Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ said, "O Hamna, seek reward upon your Abdullah," who was Abdullah ibn Jahash, tar bhai. "O Hamna, seek reward upon your brother Abdullah ibn Jahash." She replied, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Then the Prophet said, "O Hamna, seek reward upon your uncle Hamza ibn Abdul Muttalib." She replied, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Then the Prophet said, "O Hamna, seek reward upon your husband Musab ibn Umair." Upon this, she screamed and cried out, "O battle!" ভাই মরে গেছে, বলছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। চাচা মরে গেছে, বলছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যখন খবর পাইছে যে হাজবেন্ড মরে গেছে, হামা করে কাঁদতে দিয়েছে সে। At this the Prophet said, খেয়াল করেন, at this the Prophet said, "The women's bond with a man is greater than that of a man's with a woman." আবার বলি, খেয়াল করে শুনুন সব হাজবেন্ডরা,
the women's bond with a man is greater than that of a man with a woman. So based on the story of Hamna bint Jahash, here is my last piece of advice to all the husbands in this gathering. Please don't forget that no matter how much you love your wife, she always loves you more than that. No matter how much you love your wife, she always loves you more than that. So put every effort to make yourself worthy of her love, which is always greater than yours. So বোর ভালোবাসার অর্থী করার জন্য লেটস পুট এভরি এফোর্ট। প্রচুর সময় নিছি, আল্লাহ মাফ করে দিক, আপনারা সবাই মাফ করে দেন। কোনো কিছু উল্টাপাল্টা বলে থাকে তার জন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাকা বিহামদিকা আল্লাহুম্মা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।